مساء الخير ومرحبا بكم في قناتكم المدهشه ساهر وفي حصتكم اليوميه سيستم دي زاد. سيستم دي زاد. اليوم ايكيب ريدويت مي انفيتي دو مارك. معنا حميد قماش صفيقه حاره على ضيفنا تاع اليوم. On n'est pas nombreux mais on applaudit fort. Nous sommes l'équipe de Système des Z. من هو حميد قماش؟ هو صاحب موقع الكتروني دار الباز هاد الايامات اللي هو تو سور لاجيري تي اس ا. بزاف الناس تتساءل من هما وراء تي اس ا، شكون هما لي ريسبونسابل تاع تي اس ا، كومون سا فونكسيون ان سيت دانفورماسيون الكترونيك. راح تعرفوا على كاع هاد الحوايج اليوم في سيستم دي زاد، نوطامون مع هادر تيتان. تصفيق على هادر تيتان. Hadr Titam, normalement chaque semaine on va découvrir un site internet algérien, le site de la semaine des aides. Et cette rubrique on l'inaugure avec vous, Monsieur Guémache, donc le TSA, tout sur l'Algérie, qui est un site qui est très intéressant, qui a attiré beaucoup de monde ces derniers temps et qui fait le buzz. On va en parler معاكم. On va en parler aussi avec Mohamed Bounouraz, qui est notre chroniqueur du sosie algérien de Barry White. أنا نتكلم معك باللغة الفرنسية باسكو تحس أنت أفضل اللغة الفرنسية مسيو قماش. داك نتكلم معك بالعربية. مصباح ويتكلم معايا بالفرنسية. نتكلموا كيما تحب. كيما داك نهضروا بالدرجة. نهضروا بالدرجة يا با دو بروبليم. أنا بالي تو سور l'Algérie vous parlez en français. On écrit en français. Vous écrivez en français. معليش نتكلموا باللغة الدارجة سي encore mieux. محمد بونوغاز في نهاية الحصة راح يدير حاجة كي n'a rien à voir مع الميتي تاعك. quoique راح للصال دو مسكولار السينما الالجيريا. لكن لو شامبيون ريجيونال تاع ريجيون سونتر تاع البودي بيلدينغ تاع لي جون تاع الخشان. Normalement, vous avez affaire à des hommes forts في TSA, mais c'est généralement des hommes politiques. Qui font du bodybuilding. Qui font du bodybuilding. الآخرين اللي font pas de bodybuilding هذه الجزائر. Monsieur Guémache, سقسيتك قبيله قبل ما تبدا الحصه، قلت لي بلي ما تعرفش سيستم دي زاد. Oui. C'est pas normal على بالك مسيو حميد قيماش. C'est pas كيفاش ما تعرفش Non, je connais pas l'émission, je connais le système, enfin le système des aides, je connais. Ah, vous connaissez le système de système, mais vous connaissez pas le système des aides. L'émission, bon, j'ai connu avec avec Hajar. Avec Hajar. Qui est une enfant du système des aides, بصح ماشي السيستم الاخر. ومحمد بونوغاز ثاني سيستم دي زاد حصه يوميه استاذ حميد قماش. Un magazine quotidien fait plusieurs rubriques culture, société, humour, politique, sport, etc. Qui commence دائما تبدا l'émission تبدا avec une rubrique. Est-ce que كاين des sites ولا des journaux algériens يغيروا منكم monsieur قماش؟ Il y a une certaine jalousie في الميليو. Peut-être, oui. حنا كاين une rubrique toutes les télés du monde entier يغيروا منها اللي اسمها l'image du jour تاع اليوم. Ouais. Jingle. Les téléspectateurs les موالفين يشوفوا السيستم دي زد على بالهم بلي l'image du jour تاع اليوم ça peut être une image, une photo, ça peut être une déclaration, ça peut être une vidéo, elle peut être politique, elle peut être sportive, elle peut être واليوم عندها علاقة بلي شينوا qui sont très proches de nous depuis quelques temps. وعندها علاقة ثاني بلا سان فالونتان. في لا سان فالونتان كاين شينوا كان معاه وحده صديقته وكاين دي زيماج دوك نقول لكم لي زيماج vous allez comprendre مع عمر مزغيش. الوغ شوفوا هذا سيتا يبلو ان شين، يبلو في بكين. كاين واحد جاز بارابلي ما باش نشدار وعاود ولا مع صديقته. فوالا سي تري رومانتيك تحت الشتاء. هوب صديقته سقطت طاحت في بوش ديغو. بيان سور راح يسلكها ايفيدامون. ما راحش يسلكها السيد هدايا، راح غلق عليها الغطاء تاع الاخر، زاد لها كونتر بلاكي من الفوق. فوالا راح شقا جاب كونتر بلاكي. كونتر بلاكي معروف هذا نخدموا حنايا على كل حال. هو جايز ما بالوش. سي تري بيزار. فوالا قعدت هاد لادام قعدت 60 ساعه في لابوش ديغو. ايفيدامون واحد ما فاق لها. حتى جاو الجيران وجبدوها بالحوايج تاعها صديقها لا اونفي سي فيتمون وداروا دي كورد بالفيتمون باش تبدوها. قعدت 60 ساعه. ايفيدامون ليستوار عندها اون فان مسيو قماش شيخ زامي. سيك حكات هي من بعد شكون دونك حكموه. السيد هذا جارها سي كالكان كي اكرو جو. فوالا كيفاش خدمت اون كورد باش تخرج من لابوش ديغو. سلفت له دراهم، سلفت له ليكيفالون تاع واحد 500 يورو ولا ما على باليش باسكو هو يلعب بزاف. مي كوم يف لافي بلو لا بوسيبيليتي دو لا رومبورسي قال لك دوك نقتلها. مليحه
flashing. Là, ça, c'était l'image. Vous en pensez quoi? Rabet lek hadi, Monsieur Guémache, rabet lekom في TSA. Non, on n'a pas remarqué, non. Parce que vous avez une rubrique qui fait qu'il y a un peu le zapping de ce qui se passe dans la presse et dans les télés. Exact. Rabet lek. Donc la prochaine fois, madame Bek dira. صحفر لها احفر هذه ماشي غير احفر لها هذه والله العظيم. سيتي ليماج دي جور تاع اليوم سبيسيال سان فالونتان. Ça peut inspirer les hommes politiques, c'est vrai, il faut se méfier des bouches d'égo ouvertes. Monsieur Guémache, évidemment, tout sur l'Algérie, c'est un site, il te bzaf l'actualité politique. Pas que. Pas que, non. Pas que, mais il quand même beaucoup plus d'actualité politique, où là vous êtes cité dans la vie politique algérienne depuis 2 semaines, depuis longtemps, mais cette semaine encore plus, notamment à l'approche des présidentielles, les journaux, les médias sont très importants. À la belle qu'il y a un candidat. Actuellement, c'est-à-dire ceux qui souhaitent être candidats. Le chiffre, mais chiffre exact, je ne connais pas, mais je pense qu'il dépasse plus de 80 ou quel? Plus de 80. Non, ça a dépassé 80. Ah oui, il y a 2 semaines, au plus, ils étaient 78. D'accord, donc là, on va mais on ne suit plus ce on va atteindre le chiffre symbolique de 100 bientôt. On va dépasser le... et ben même في الخارج les Algériens اللي عايشين في الخارج souhaitent se présenter aux élections présidentielles في الجزائر. عندنا حنايا في الكيباك عندنا كرونيكر واسمه مالك مهني qui a la particularité de يخدم باطل مسيو حميد قماش. على بالي انت كونتون كو ديريكتور تاع جورنال لو راف تاعك يكون عندك دي جورناليست يخدموا باطل. ابسوليومون. فوالا حنا عندنا دينا حنا ليكسكلوزيفيتي لينا. مالك مهني في الكيباك il a rencontré un candidat à la présidentielle تاع الجزائر في الكيباك حاب يرشح روحه. شوفوا تو سويت مع مالك ونعاودوا نولوا دون سيت انتروتيان اللي داروا مع كانديدا لا بريزيدونسيال. صحيت عبد الله الناس سيستم دي زاد وديال تي. الوغ اليوم نروحو نتلاقاو معنا الجيريان حاب يترشح روحو لي زيليكسيون بريزيدونسيال اسمه طارق ميهوبي. دونك نبوزيو له 2-3 كيسيون وسورتو وعلاش يا خويا علاش عليك هذا علاش. Alors monsieur Tariq Mihoubi, bonjour. Bonjour, salam alaikum. سلام. الوغ قبل ما نهضروا على لا كانديداتور تاعك في لي بريزيدونسيال حبيت تتكلم لنا شويه على طون باركور في الجزائر. مون باركور في الجزائر كان قصير بزاف باسكو ما عشتش بزاف في الجزائر. قريت في الجزائر حتى التيرمينال ابوبري ومن التيرمينال j'avais un choix à faire ou bien je continue mes études ou je vais aller faire le service militaire comme tous les jeunes. Et j'ai pris une décision. قلت bon, ce que je vais faire, je vais aller travailler. Avant de faire mon service militaire, je vais aller travailler. J'ai été travailler comme opticien. ومن بعدها قلت نروح نجوز service militaire. أمور service militaire نروح parce que j'avais constaté que j'avais aucun avenir, comme tous les jeunes d'aujourd'hui en Algérie qui n'ont aucun avenir. وين كبرت في الجزائر؟ كبرت في العاصمة. وين هما؟ كبرت في ديدوش مراد. J'habitais à Colonel-Amiroche, mais je fais partie de Dédouche Morad. Mais il faut dire que je suis de l'Est. Je suis né dans le Sud, à Ouargla, et وتربيت في العاصمة. Pourquoi cette candidature? La candidature هذه جات من تخميمة طويلة بزاف. C'est-à-dire que la candidature خديتها أولاً, j'aimerais le dire, peut-être que نقولوها كما نقولوا بالرومية, c'est pour bâtir l'Algérie de demain. وهاد la réflexion جات كي راح درت la tournée في الجزائر, درت la tournée في الولايات. Dans votre programme, vous parlez beaucoup de projets sociaux pour l'Algérie. Donc تخمم بزاف على الفقاقير كما نقول لك واحد. دونك بوكو دو بروجي سوسيو اي تو مي في لابيو نتاعك شفت باللي كنت في البارتي ليبرال du Québec. Donc c'est un parti plutôt capitaliste, du Canada, pardon. Le parti libéral. Comment vous positionnez, libéral ou social ou... C'est quoi c'est quoi vos engagements politiques? Alors quand on dit parti libéral, c'est un parti démocrate. Alors moi je me considère un social-démocrate. Alors question à dire, t'aimes bzaf les Algérois. مهمة بزاف les Algérois. Est-ce que tous les présidents تحل كلوب دي بان الغاشي ولا لا؟
Écoute, je vais te dire une chose, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de clubs d'épins. Il n'y a pas juste le club d'épins. أنا عشت في الكلوب d'épins, عشت في موريتي, جوزت الصورة تاعي لتما. Maintenant que le club d'épins est devenu privé, je trouve ça malheureux à la كل حال, mais je dis aux Algériens qu'il va y avoir beaucoup plus de clubs d'épins. On va faire de l'Algérie comme le Panama a fait et comme Cuba a fait, qui sont nos voisins et avec qui on a eu une politique. Regardez les Cubains aujourd'hui, combien de touristes qui attirent du monde entier. L'Algérie va être une côte touristique incroyable. ميرسي بوكو مالك مهني نوتر كرونيكر بطل تاع الكيباك. مسيو قماش واش تخمم في لي كونديداتور هادو تاع كندا تاع فرنسا تاع اكسيتيرا؟ Ils sont libres. على بالي tous les Algériens de plus de 40 ans عندهم droit يرشحوا. Oui, ça prouve qu'ils s'intéressent au pays. Mais هاد العام شفنا بزاف بارابور لي بريزيدونسيال بريسيدونت كاين بوكو دو كونديدا. Peut-être qu'ils pensent que les jeux sont ouverts. Ah donc c'est un signe d'ouverture à la démocratie. Peut-être. هما نبان باللي انتوما في جورنال تي اس ا vous allez évidemment axer بالك la couverture تاعكم sur 4 ou 5 باش تكوفريو une centaine. on peut pas d'abord il faut que d'abord qu'ils soient candidats parce que maintenant ils sont candidats à la candidature. ماشي كيف. ماشي كيف. Donc oui, nous on va suivre les candidats effectivement puisqu'on peut pas suivre tout le monde. Voilà, يعني les Plus candidats de 80 candidats qui veulent postulants, donc on ne peut pas les suivre tous. اللي رايحين يكونوا عندهم 60000 سيناتور الى اخره. Voilà, les candidats qui sont officiellement candidats. Voilà, officiellement candidats, mais on va suivre aussi les partis d'opposition qui boycottent. Oh, c'est bien sûr. Ce que ne feront pas les médias publics, visiblement, d'où l'intérêt d'avoir des médias privés. Indépendant. Voilà. Monsieur Gamache, tu es un des fondateurs مع خوك لوناس. Absolument. تاع tout sur l'Algérie, le site TSA. السؤال الأول قبل ما نمدوا لا بارول لهاجر تيتام اللي جات شافتكم sur votre lieu de travail انتم l'équipe تاعكم. Le site تاعكم il a été piraté au début parce que la création تاعو remonte à 2007. Exact. Et il a été piraté par des Marocains. Exact. Ça Pas des Marocains, oui. وعلاش على بالكم vous connaissez les tenants et les aboutissants de cette affaire, que je m'adapte à des affaires algéro-marocaines ou là. Oui, parce que nous, dès le début, on a pris position pour l'indépendance du Sahara occidental. Donc pour les Marocains, bien évidemment, ça les dérange, c'est d'un côté, mais nous, on a porté plainte en France, comme le site est basé en France. On n'a pas eu de c'est difficile de détecter ce qu'on va aller à Voilà, généralement c'est difficile de détecter. Mais en 2007, la guerre cybernétique avait déjà commencé. Au balak les Marocains qui nous فاهمين déjà l'importance de le média اللي هو le web, non? Oui, parce que TSA est un des pionniers de la presse électronique. وكان عنده رواج كبير هذاك الوقت كي خرجت la presse électronique, c'était quand même important. Tout le monde allait regarder. Mais médias électroniques du Maghreb. Donc c'était le premier journal du genre, un pure player, c'est-à-dire uniquement sur Internet. Pas uniquement en Algérie, mais même en France, il n'y avait pas à l'époque des pure players, mais uniquement sur le web, contrairement aux journaux, il y a des versions papier ou des dépendants. Exactement. Donc on est vraiment les pionniers, même au niveau de la Méditerranée. Donc le site تاعكم تبدل معلول كان tsa.com. Non, au début c'était tout sur l'Algérie. Tout sur l'Algérie.com ou de cas où le TSA-Algérie. TSA-Algérie parce que le premier domaine il a été piraté, donc on n'a pas pu le récupérer. Et on a dû changer le nom de domaine mais sans changer la marque. La marque est restée, parce qu'au début c'était tout sur l'Algérie. Après, ce sont les lecteurs qui nous ont donné cette appellation de TSA. Qu'on a adopté après. C'est le signe que quelque chose a du succès. Quand on crée que les gens créent des marques s'approprient quelque chose. Comment fonctionne كيفاش يتمشى الجريدة الإلكترونية تاع TSA كيفاش عندهم بيروات اسكو قاعدين في الدار etc. Donc شوفوا tout de suite مع هاجر تيتام.
مساء الخير عليكم. alors ظهور الانترنت ومختلف الوسائل الالكترونيه عطت تقنيات جديده للاتصال الا وهي تعدد الصحف الالكترونيه. bien sûr l'Algérie n'est pas restée en marge de cette révolution technologique parce que في الجزائر عندنا عده عناوين تاع الصحف الالكترونيه بينها Algérie Focus 360 voilà Algérie 360 Antique ou bien sûr TSA ou la Tout sur l'Algérie. C'est un site d'information créé en 2007 qui m'a dit Abdallah. Donc beaucoup plus on faire l'actualité politique, économique, sociale et sportive en temps réel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore TSA ou le Tout sur l'Algérie, ça sera l'occasion باش يتعرفوا أكثر على هذا الموقع في هذا الريبورتاج. الإنترنت والتطور التكنولوجي ساهمت في إعطاء طريقة جديدة لنقل المعلومة لتعرف بالصحافة الإلكترونية ولا لا بريس إلكترونيك. في الجزائر عندنا 4 عناوين إلكترونية من أشهرها TSA ولا تو سور l'Algérie، أول جريدة إلكترونية تأسست سنة 2007 تغطي أحداث سياسية، اقتصادية، اجتماعية ورياضية. Au départ, c'était de créer un site pour permettre aux Algériens qui cherchent de l'information sur l'Algérie pour leur faciliter la tâche. Et puis après, on a constaté qu'il y a un besoin pour un site d'information, d'information continue qui donne des informations en temps réel. Grâce à des informations de qualité, aujourd'hui TSA a atteint les 100 000 connexions uniques par jour. Les commentaires chez nous sont libres, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de médiateur, donc il n'y a pas de contrôle. On fait les contrôles a posteriori une fois que... Donc on laisse les gens s'exprimer. Et nous, on contrôle, on a... J'avais des gens qui... Ouais, on a un informaticien qui est justement dans le travail et de supprimer les commentaires qui contiennent soit de la diffamation, soit des insultes. الموقع يسلط الضوء على مواضيع الأكثر أهمية في الساحة الإعلامية. مثلا سنة 2014 هي سنة الانتخابات الرئاسية، لهذا مواضيع السياسية هي سائدة في هذا الموقع. On fonctionne comme un journal tout à fait normal, à la différence que nous, on est obligé de donner de l'information en temps réel, c'est-à-dire que si un événement se passe aujourd'hui à Alger ou en Algérie, dans n'importe quelle région, on est obligé de donner, on essaie de donner de l'information le plus tôt possible, mais une information fiable, bien sûr. Donc, on prend les précautions nécessaires, on fait les vérifications qu'il faut pour donner une information qui est juste. الآنية الاحترافية هي أكثر المعايير المعتمدة من طرف الموقع لنقل المعلومة بكل احترافية من أجل ضمان وفاء القراء. Voilà, je rappelle juste le TSA, le موقع حصل على جائزة le prix du concours Mediastar en 2012. مبروك عليكم. En retard على كل حال. Mais bon, مرحبا بك Hamid Guemache encore une fois. Merci. Alors le site Dialcom, il est basé beaucoup plus à l'actualité, que ce soit économique, social, politique. C'est-à-dire mais cache des reportages ou des enquêtes, c'est-à-dire des sujets magazines. Non, on fait des reportages, mais à la demande. C'est-à-dire si un sujet d'actualité nécessite qu'on fasse des reportages, on le fait. Donc vous suivez l'actualité. On suit l'actualité. Donc si un sujet nécessite effectivement qu'on envoie un journaliste, qu'on mette un journaliste pour faire un reportage. De grand reportage sur le terrain. On est encore un petit journal. On n'est pas très nombreux. Mazel, les années, les années suivantes. Beaucoup plus sur l'Internet, les gens ont besoin d'une information courte et fiable pour s'informer. D'accord, très bien. Mais de plus en plus de gens... le plus important. De plus en plus de gens lisent les informations directement sur Internet. Donc, il y a aussi un besoin d'informations plus développées. Les reportages, les enquêtes. C'est pas le problème, c'est pas de l'information elle est développée ou non, parce que dans un article, même si il est court, on peut donner tout ce qu'on peut comme information. Donc il suffit pas d'écrire de longs articles pour dire qu'on a donné le maximum
qu'on a donné le maximum d'informations. C'est les gens aujourd'hui qui lisent sur Internet, on ne peut pas leur donner des articles très, très longs parce qu'ils n'ont pas le temps de... Par exemple, Ghardaya, est-ce que vous avez des équipes sur place pour Ghardaya pour traiter de... Non, on a envoyé des journalistes pour faire un reportage justement pour expliquer déjà pourquoi ils se bagarrent. C'est un éclairage. Voilà, parce qu'il faut aller sur place. Oui. Parce que d'ici, on a des informations comme quoi il y a des affrontements. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas pourquoi les deux parties s'affrontaient, pour quelles raisons. Donc on a envoyé un journaliste sur place pour justement savoir, pour essayer de comprendre pourquoi les deux camps se bagarrent. Et pour donner une information fiable. Parce que ce qu'on reçoit de Ghardaya, généralement, c'est des informations qui ne sont pas neutres. Donc, soit c'est une ou des deux parties qui... Très bien. نفكر برك les téléspectateurs باللي TSA ou la Tout sur l'Algérie est un site d'information gratuit. Donc c'est une formule non payante, Monsieur Guémache. Donc faut-il payer la presse électronique justement tout en sachant que la production de l'information coûte de l'argent? Oui, la production pour produire une information de qualité, ça coûte de l'argent. Donc parce que اللي شفناهم في الريبورتاج ايفيدامون يخلصوا ماشي كيما تاعنا باطل. En plus, pour produire de l'information de qualité, il faut avoir des journalistes de qualité. Et les journalistes de qualité, ça a un prix. Bien sûr. Et comment vous rentabilisez ça? Avec la publicité. Déjà en Algérie, on ne peut pas faire payer les lecteurs. Le système de paiement électronique n'existe pas. Oui. Pour le moment. Et puis nous, on pense que peut-être qu'on fera une formule juste pour certains contenus, par exemple, où on peut les mettre payants parce que ça ne concerne pas le grand public. Mais pour nous, l'Internet, c'est la gratuité, c'est ça le principe de l'Internet. Oui. Donc vous avez deux modèles économiques concernant les sites Internet. Soit vous faites payer les lecteurs pour lire un article, ils payent. Il faut payer, oui. Soit vous mettez de l'information gratuitement et puis il y a les annonceurs qui viennent pour mettre de la publicité parce que vous avez des annonceurs. Mais pour l'instant, vous avez de la publicité. Nous, on fonctionne avec la publicité. Notre site est financé à 100% avec de la publicité. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas faire autrement. D'accord. C'est un modèle économique unique. TSA, aujourd'hui, c'est un modèle économique unique dans le monde. Je sais de quoi je parle parce qu'ailleurs, les sites qui sont rentables, c'est des sites qui sont, comme par exemple Mediapart en France, c'est des sites qui sont payants. Oui, c'est normal. Justement, avec l'Internet, les réseaux sociaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une disparition de la presse, enfin la version papier de la presse d'ici 10-15 ans? Il y a des études qui disent que la presse, enfin, ils disent pas que la presse écrite, la presse papier qu'on connaît, qu'on a connue, va disparaître. Mais qu'elle est appelée à s'adapter à l'Internet. Parce que l'Internet est là, on ne peut pas l'ignorer. L'instantanéité de l'information. Absolument. Les gens ont besoin d'être informés au temps réel. Au temps réel, oui. Après, on peut revenir dans la presse papier pour donner peut-être plus de détails. D'analyse, plus d'analyse, papier d'analyse. Avec des reportages, avec des enquêtes. C'est-à-dire ce qui est l'Internet depuis la fin des années 90, c'est une donne que la presse écrite, effectivement, doit prendre. Parce qu'on voit, par exemple, en France ou aux États-Unis, il y a beaucoup de journaux, même en Espagne, beaucoup de grands journaux qui sont en crise à cause de l'Internet. Mais il y a des journaux même qui ont disparu, par exemple en France, La Tribune ou François, ils n'ont plus de l'Internet ou la crise ou la concurrence. Parce que oui, à cause de l'Internet principalement, parce que lorsque vous avez de l'Internet, les gens ils regardent maintenant l'information, c'est démocratisé, il y a beaucoup de sources d'information sur le net. Du coup, les gens ne sont pas obligés d'attendre le lendemain d'ailleurs pour lire
ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais évidemment, M. Guemache, un journal est de la publicité, que ce soit un journal électronique ou un journal papier, est de la publicité. Est-ce que c'est-à-dire les annonceurs فهموا باللي l'intérêt d'aller sur internet parce qu'on a نشوفوا باللي les journaux en version papier non seulement في الجزائر qui est un pays un peu à part les journaux papier ما disparaissent au contraire راهم يزيدوا c'est-à-dire la création de nouveaux journaux parce que بالك les annonceurs les grandes boîtes qui font de la publicité vont toujours vers la version papier c'est بالك مازال ما فهموش non il y a justement l'Algérie c'est un cas particulier concernant la presse écrite. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas la NEP qui finance une bonne partie de ces journaux-là qui finance, c'est un lapsus ou là c'est le mot que vous utilisez est volontaire? Bien sûr. C'est-à-dire la NEP finance, ça veut dire que la NEP ne donne pas... C'est des aides, c'est des aides, on va les appeler comme ça, c'est des aides indirectes de l'État, c'est des subventions indirectes. Parce que lorsque vous avez un journal qui a un très faible tirage et qui se retrouve avec de la publicité... Nous, tout ce qu'on a comme publicité, c'est une publicité qui provient du secteur privé. Théoriquement, l'ANEP, qui est le carrefour de la publicité étatique publique, te met de la publicité, le journal, les mchou mleh. Bien sûr. Mais théoriquement, mais vous avez utilisé le verbe financer, c'est pas innocent. Laissons l'ANEP de côté. Donc, l'ANEP, c'est une politique, il obéit une politique du gouvernement. L'ANEP, c'est évidemment. Aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près plus de 200 journaux en Algérie, entre quotidiens, etc. Une bonne partie de ces journaux-là, ils existent grâce aux subventions indirectes de l'État via l'ANEP. Donc c'est une politique qui est une politique volontaire de la part de l'État de faire en sorte qu'il y ait un nombre important de journaux. C'est ça, on est dans une situation... Et pour nous, l'Internet, le problème qu'on a avec les journaux papier, c'est que eux, ils maintiennent des prix très bas sur Internet et sur le site Internet parce qu'ils n'ont pas en fait de site Internet actualisé au temps réel. Mais ils augmentent les prix sur le papier. De façon que les annonceurs, lorsqu'ils vont sur le web, ils vont toujours consacrer de petits budgets pour le web et du coup les journaux internet ne pourront pas se développer. C'est d'un côté. Ce qu'on a constaté nous, avec notre propre expérience, c'est que nous on a lancé en 2007, en 2009 à peu près, 2010 on a commencé à avoir de la publicité. C'est qu'effectivement les annonceurs ils commencent à faire des arbitrages entre le papier et le web. D'accord. Justement, nous avons eu une semaine médiatique très très mouvementée et TSA a pu se démarquer par rapport à d'autres journaux électroniques, n'est-ce pas? Oui, et c'est pour ça qu'Ardenak Tani, M. Guemache, parce que merci beaucoup pour c'est la première fois qu'il y a une télé privée, une télé. Est-ce que les gens عرضوك déjà ou les gens يخافوا يعرضوكم ولا؟ Non, je pense pas que les gens يخافوا. Non, c'est sur l'invitation, c'est que effectivement jusqu'à ce qu'on voulait pas trop parler de nous, c'est tout. Mais on est très de ce côté-là, on essaie d'être en fait de vivant caché, vivant heureux. مسيو قماش محمد بونوغاز اللي راهو حاضر معنا البارح محمد بونوغاز خرجت للعاصمه دي دوسمورات باش تسقسي الناس اسكو يعرفوا تي اس ما يعرفوش وي خرجت لبرا وسقسيت الناس على تي اس بون كاين اللي يعرفوها وكاين اللي ما يعرفوهاش مي نخليكم تشوفوا ايماج وتعرفوا خير TSA, c'est un site, je rôle surtout l'Algérie, c'est ça. Cheikh, Oustad, est-ce que tu as le site TSA, tout sur l'Algérie? Non. واش رايك في السيت تي اس شيخ؟ حاجه فوربل بزاف نتبعوا كل يوم يا دو بونز انفورماسيون يا خويا فوزيت سور لو تيران يعطيكم الصحه. تي اس ما نحب الدجاج يا اخو نحب البوراك محاجب ما نعرفش تي والاس والاد وما نسمعش بهم زيد. معنا ليندا شباح صحفيه معروفه شهيره. ليندا تعرفي السيت تي اس؟ وي بيان سور. اسكو تقدري تحكي لنا بوبري شويه على تي اس؟ TSA, c'est un site d'actualité. عندي même une copine à moi تخدم تما كانت تخدم معايا في جورنال ليكسبرسيون. المهم تروحي عندك معرفه انت. شويه. وين زيدو؟ تعرف لو سيت تي اس؟ تامن. تو سور l'Algérie. اه. تو سور l'Algérie. تونس مع الجيري.
ضربوا بيناتهم شكون اللي ربح الجزائري ولا تطريحه. شكون هذا؟ عنده الساز. Oui. Que sur l'Algérie ou la Tunis contre l'Algérie, pourquoi pas? Voilà, les avis sont. Quand il est comme quand il est comme Monsieur Gmache. Quelques questions quand même باش الناس يتعرفوا على TSA شكون وسورتو كي est derrière parce que les Algériens يحبوا يعرفوا quand il y a un média qui explose ou une entreprise qui explose, on veut bien savoir. On a la parano, on des généraux, ou TSA est donc la création de Hamid et Lounès Guémache, deux frères. واحد في الجزائر وواحد في فرنسا سي سا entre واحد في فرنسا entre l'Algérie et la France واحد entre Alger et Paris واحد entre Paris et Alger شكون on dit de vous ou de votre frère, Monsieur Guémache, on va tous dire. Parce que nous, on va voir TSA, on a cherché à savoir, sur Internet, pour un journal, vous avez bonne presse parfois, et parfois vous avez très mauvaise presse. Les gens, ils vous critiquent bzaf. On dit que l'un de vous travaille au Quai d'Orsay, est-ce que ça ou pas ça? Est-ce que Khok Lounas est un agent de la DGSE? Oui, c'est ce que... Non, le problème en Algérie, c'est qu'il y a des gens qui parlent au nom des institutions. Oui. Je pense que c'est plus grave que... C'est-à-dire? C'est des gens qui parlent au nom du DRS, au nom de la présidence, etc. Donc ils disent des gens, etc. C'est eux qui font un petit peu ce qu'ils font. Voilà. Donc, la concurrence ou la jalousie un peu classique, c'est ça? Non, je ne sais pas. La concurrence peut-être, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est-à-dire si un Algérien fait quelque chose, absolument, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Mais TSA, donc, alors, pour les Algériens, c'est des étrangers qui sont derrière, donc il y a toujours la main étrangère. Et pour les étrangers, c'est le DRS qui est derrière. Comme ça, pour les étrangers... Vous perdez votre crédibilité ou l'Algérie. Voilà, parce que pour les étrangers, c'est les services secrets. Donc, qui est derrière vous, à part le mur d'un système des aides? Non, il y a pas... Non, c'est pas que... Nous, c'est un site qu'on a lancé avec nos propres moyens qui ne sont pas énormes. D'ailleurs, ça se voit. Vous venez de la presse écrite? Oui, on vient de la presse écrite. Donc, il n'y a pas... Il y a quelqu'un, il y a des gens derrière nous, il y a les lecteurs derrière nous. Bien sûr. TSA est une société, une entreprise de droit français. C'est une entreprise de droit français. Comment TSA... On a lancé TSA en France parce que je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore... Non. Non, mais non, tu as l'audiovisuel. En France, on n'est pas... Il y a dans la question il y a dans la TSA, D'ailleurs, sur Internet, lorsqu'on parle de... dire qu'un site est basé en France ou aux États-Unis, ça ne veut rien dire. D'accord. Pour la simple raison que sur Internet, il n'y a pas de frontières. Vous pouvez... Non, elle est comme toi, M. Gmache, qui fait une société de droit français, arrive à avoir de la publicité en Algérie. Alors ici, on a une société, ce n'est pas la société de droit français qui a de la publicité en Algérie, parce que déjà c'est un journal qui est 100% algérien, donc il y a des contenus 100% algériens pour l'Algérie. C'est techniquement, comment vous arrivez à engranger de la pub? Comme une société... Oui, on a une société en Algérie qui s'appelle MTG Communication. Qui est une boîte de communication. Voilà, qui est la régie de TSA en Algérie. Donc toute la publicité qui passe sur TSA, en dinar bien sûr, puisqu'on a de la publicité en France, il passe par la société algérienne. يقال عندكم la publicité parce que vous avez de très bonnes relations avec les services de renseignement algériens, avec le DRS, avec l'ANEP, etc. Est-ce que ça ou la machine? Non, on n'a pas la publicité de l'ANEP. On n'a pas la publicité de l'ANEP pour le moment. On aimerait bien l'avoir, pourquoi pas. On ne va pas dire non. Mais pour les relations avec le DRS, nous, on a de bonnes relations avec tout le monde. Vous êtes obligé en tant que média de chercher des sources partout. Absolument, on a de bonnes relations avec tout le monde. Du moins, pour moi, je ne vais pas dire que j'ai de mauvaises relations avec le DRS ou une autre
institution. Vous vous êtes signalé ou mis en évidence les derniers temps, M. Gamache, par d'abord la publication de l'interview explosive d'Ammar Saïdani, le secrétaire général du FLN, qui a dit ce qu'il a dit sur le général Tawfiq, le patron du DRS Fedzaïr. Bon, évidemment, qui aurait, entre parenthèses, craché, excusez-moi l'expression, sur une interview pareille? Personne. بصح السؤال اللي بقى مطروح مسيو قماش، علاش سعيداني comment que ça s'est passé? Est-ce que هو اللي جا ليكم قال لكم لازم نقول حاجه ولا انتم رحتوا ليه؟ Comment que ça s'est passé? Et pourquoi qu'il a choisi TSA et pourquoi pas un journal de plus grande envergure ou un média plus important? Ça veut dire que TSA n'a pas l'envergure nécessaire. Non, je veux dire, c'est-à-dire si j'étais un homme politique, peut-être je ne serais pas allé sur Internet. Voilà, un média télévisuel, par exemple. Au contraire, je pense que ce sont des gens qui ont compris qu'aujourd'hui, tout se passe sur Internet, les réseaux sociaux. Donc, fahmou le buzz. Donc, Ammar Saïdani fahm le buzz. Absolument. Pour l'interview d'Ammar Saïdani, c'est que nous, on l'a contacté pour réagir sur l'histoire des Mohafad, je pense. Où il y avait un problème au sein du FLN. Qui n'intéresse plus personne. Non, mais dans la crise, qui se que le FLN, Blayat veut organiser un comité central. Et pour justement destituer Saïdani, c'est plus ou moins important. Voilà. Donc on l'a contacté pour ça. Donc on l'a contacté, puis lorsqu'il a décidé de parler, de donner cette interview-là, Vous avez hésité avant de la publier? Non, on n'a pas hésité. Pourquoi hésiter? Le FLN, c'est pas un parti... Pas un parti clandestin déjà. Non, je veux dire, est-ce que vous étiez... Les gens ils se posent des questions. Est-ce que vous attendiez à tant de réactions? À la belle comme vous aviez quand même une bombe entre les mains, c'est-à-dire la déclaration. C'est clair, parce que c'est la première fois qu'un parti au pouvoir, en plus c'est le FLN, attaque le chef des services de renseignement sur un problème beaucoup plus qui concerne son travail, parce qu'il a dit... en résumé, que le général Tawfiq a failli à sa mission. Donc il a attaqué sur son travail. Mais au-delà, c'est inédit. Oui, c'est inédit. De plus que c'est parce que c'est le FLN. Le اسم تاع général Tawfiq, c'est rare وين كان ينقال في les médias, c'est-à-dire la vérité, الناس تخاف تحضر اسمه كاع. Pour des raisons qu'on ignore, mais on parlait هكذا. Mais on ne le citait pas nommément, donc où monnaie courante, c'est-à-dire que tout le monde en parle. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir quand même cassé un tabou, c'est-à-dire à un moment donné? Non, c'est Saïdani qui a cassé le tabou. Nous, TSA, on n'a fait que publier l'interview de Saïdani. Mais d'une façon générale, je ne sais pas pourquoi on a le droit de critiquer Bouteflika, on a le droit de critiquer un peu tout le monde, sauf... لا ما قلناش ما نقولك والو. Non, je pose la question, les gens qui disent il ne fallait pas... Non, je pense qu'il fallait. Peut-être ce qu'il ne fallait pas, et ce que beaucoup de gens vous ont reproché, M. Gamache, c'est d'avoir publié la lettre de Hicham Aboud, qui est sortie du cadre politique. Parce qu'effectivement, je crois que Saïdani a le droit, il s'assume, il est secrétaire général d'un parti. La lettre de Hicham Aboud, elle est quand même... assez étrange, elle s'attaque c'est-à-dire à la vie privée des gens, avec des allégations mensongères. Avec l'accord du concerné, avec l'accord de Saïd Bouteflika. Mais est-ce que le fait que Saïd Bouteflika vous dise vous avez le droit de publier la lettre, vous avez le droit de la publier directement? Non? Oui, on pouvait dire non, bien sûr. Parce que beaucoup vous ont reproché d'avoir un peu, entre parenthèses, bidonvillisé la vie politique en bazardant une lettre pareille. Non, nous, ce sont les acteurs politiques qui font. S'il y a des gens qu'il faut accuser, ce sont les acteurs politiques. Mais où est la responsabilité du média là? La responsabilité du média, c'est de vérifier l'information. C'est les bons ou pas. La lettre de Hicham Aboud, quelle est sa valeur informative? Ça montre l'une des facettes de la lutte des clans.
Mais la répercussion sur le peuple, parce que la population elle est quand même déstabilisée كي تسمع بحوايج كيما هادو باسكو ماشي موالفين حنا نشوفوا حوايج كيما هادو. C'est-à-dire على بالنا بلي كاين des luttes au sommet, c'est-à-dire pour le pouvoir, etc. Mais c'est la première fois que la lutte descend dans la rue, si je peux me permettre. C'est la première fois que ça dire Et vous êtes un peu, c'est-à-dire au centre de tout ça. Non, moi je ne peux pas expliquer la réaction du peuple. Le peuple, il réagit comme c'est comme le lecteur. Mais si des choses comme ça sont étalées sur la place publique, cela veut dire qu'au sommet de l'État, le problème se pose au sommet de l'État, c'est qu'à leur niveau, ils n'arrivent plus à s'entendre comme ils le faisaient avant. Mais avant, il n'y avait qu'une seule télé, il n'y avait qu'un seul journal. Donc les luttes, est-ce que vous pensez que la libéralisation de l'audiovisuel, la démonopolisation de la presse écrite permet au débat public de descendre dans la rue et surtout ça nous permet de voir que le débat public, le débat politique ne vole pas très haut. C'est quand même effrayant, non? C'est clair, c'est que la diversité des moyens de communication aujourd'hui fait que, effectivement, que le débat politique soit aussi intense et contradictoire. Mais, à mon avis, le problème de la lettre de Hicham Aboud à Saïd Bouteflika ou l'interview de Saïd Hani, je pense que ça c'est mon avis personnel. Je pense que c'est une bonne chose pour l'Algérie. Bien sûr. Peut-être pas dans les médias, parce que jusqu'à présent, les gens, c'est pas qu'ils s'informent avec la rumeur. Mais jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusque-là, c'est la rumeur qui, si vous voulez, qui prévalait, voilà, sur les histoires de DGSE, il a volé 9 milliards. Mais les bien, monsieur Saïda, monsieur Gamache, je parle de DGSE pour nous, peut-être, je ne sais pas pour vous ce que c'est. Et pour Saïd Bouteflika, la même chose. Aussi, ça c'est vrai, beaucoup de choses sont dites, mais absolument. ne sont pas donc à quoi ça sert de les cacher, sachant que de toutes les manières, la Vox Populi il va en parler. Monsieur Gamache, je vais vous montrer une série de photos, nous allons بعض الصور ندير لك كويس فوتو ونعلقوا عليهم مع بعض. التصويره الاولى عمر مزغيش. شكون هذا مسيو جيماش تعرفوا؟ هذا صحفي وكاتب جزائري وهو ثاني je pense qu'il est responsable dans une boîte de téléphonie mobile privée qu'on ne citera pas qui s'appelle Jay-Z. C'est monsieur Hamid Green. جاز معك في جواب بسيط effectivement. J'aime bien ces chroniques Liberté. Hamid Green qui est un romancier, un journaliste sportif à la base. Et qu'on soupçonne, parce que évidemment, c'est un soupçon gentil, d'être derrière le pseudonyme de Abdelghani Djedoui, qui est un billetiste TSA. Pourquoi c'est un pseudo Djedoui? Parce qu'on ne sait pas, qu'on a حوسنا عليه évidemment ما لقيناش évidemment كي حنا نديروا عبد الغني الجدوي نديروا كوبي في جوجل نحوسوا في فيسبوك في تويتر ما لقيناش. Quelqu'un qui écrit dans un journal électronique et qui n'a pas de vie dans les réseaux sociaux, c'est un peu bizarre. Donc forcément, c'est un pseudonyme. D'ailleurs, est-ce que c'est un pseudonyme, Abdelghani Djedoui? Moi, je sais qu'il s'appelle Djedoui. Est-ce que c'est un pseudo? Est-ce que c'est un nom politique? Alors, il est aussi discret. Pourquoi? Est-ce qu'il a une double identité? Non, c'est pas un nom politique. Non. Ce n'est pas Hamid Green. Non, c'est Djedoui, c'est Rani Djedoui. D'accord, qui n'est pas Hamid Green, qui n'a rien à voir avec... C'est Rani Djedoui. D'accord. Donc si je ne dis pas Hamid Green, si je vous dis que ce n'est pas Hamid Green, vous allez me dire est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, mais pour moi, c'est Rani Djedoui. D'accord. Okay. Pour moi, il s'appelle Rani Djedoui. Le mystère reste entier. Deuxième photo, M. Dimash. C'est ça ce qui fait sa popularité. Aussi, ben, c'est un style, c'est un style. Hafid Draji, est-ce qu'à la base, tu as classé la chronique تاعو في la catégorie humour? Non, c'est méchant ce que je dis. Que vient faire Hafid Draji dans une sorte de billet de tribune politique في TSA? Est-ce qu'il est habilité?
Bien sûr. Et ces chroniques sont lues. Elles sont lues évidemment parce qu'il y a une شعبية كبيرة, c'est-à-dire mais les analystes politiques disent. Ça crée pour nous de la diversité parce qu'on a plusieurs chroniqueurs et chacun il a des choses à dire. Est-ce que هو معروف باللي زونوماتوبي تاعو يدير اسكو يكتبهم؟ ولا لا نو ما يكتبهم. سي دوماج سي دوماج. يعني ولا لا. تروزيام فوتو عمر مزغيش. محمد بن تشيكو. Est-ce que Mohamed Ben Chiko est important actuellement en 2014? C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez recruté TSA? C'est un chroniqueur. Ouais. C'est quelqu'un, donc pour nous, chez nous, les chroniqueurs, pratiquement on les laisse. Beaucoup de gens, peut-être la jeune génération, ne savent pas qui est Mohamed Ben Chiko. Oui, mais lui, il écrit bien, il a des positions politiques qui sont claires. Qui est l'ancien directeur du matin, disparu ouais, dans les remous de l'élection 2004, etc. Ouais. Donc, on est ouvert par rapport. C'est important. C'est important d'avoir des gens qui m'aiment Mohamed Ben Chiko. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose, non, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où il écrit des chroniques politiques et. Parce qu'entre Mohamed Ben Chiko et Hafid Daraji, il y a un monde. C'est-à-dire, où est la position تاعكم لهنايا en tant que TSA? Quelle position? C'est-à-dire, est-ce que vous assumez les positions politiques des gens qui collaborent quelque part? Nous, on n'est pas là pour assumer les positions politiques. On n'assume pas des positions politiques. Mais notre objectif, c'est... Mais vous donnez une tribune à des gens qui ont des positions politiques. Donc, quelque part, vous les... On donne des tribunes à des gens, ce qui fait notre diversité, notre neutralité. C'est ça. On est neutre. Enfin, on essaie d'être neutre. On est indépendant et neutre. Une autre photo, M. Gmache. Hicham Aboud, évidemment, c'est un bon journaliste, Hicham Aboud. Non, c'est bon journaliste, je ne sais pas. En tout cas, pas un bon journaliste d'investigation, sachant... Qu'il pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Oui, enfin, il pose des questions auxquelles... Cherchait-il vraiment des réponses ou cherchait-il à ce que sa lettre soit publiée? Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que sa lettre soit publiée. En parlant de la lettre qu'il a envoyée à Bouteflika. Le deuxième du. Ouais. Autre photo, Amr Mzghesh. Edwy Plenel, le fondateur et directeur de Mediapart. Est-ce que Mediapart, le site électronique français, le Marouf, il a un peu bouleversé la République en France? Est-ce que c'est un modèle pour vous? Le fonctionnement ou là? Franchement, je ne connais pas le modèle de fonctionnement de Mediapart, pour être honnête. Je pense que ce n'est pas un modèle qui est valable ici en Algérie parce qu'à partir du moment où on ne peut pas faire payer les lecteurs... Mais ça va venir parce que le e-payment est officiellement installé. Bon, je suis timidement fait. Oui, mais la question est-ce que les Algériens accepteraient de payer pour avoir... Mais هو ثاني في فرنسا كانوا يتسألوا نفس السؤال كي يتخلق ميديابارت mais l'information اللي يجيبها c'est-à-dire la valeur ajoutée تدفع الناس باش يخلصوا. C'est pas le même marché. Mais qui m'a flashé les démos et flashé les PC? Les deux. Chez nous, le marché publicitaire n'est pas du tout le même qu'en France. Dernière photo, Amr Mzghesh. Algérie Télécom, c'est vos amis ou c'est vos ennemis, M. Gmache? Ah non, c'est nos amis, attention. Non, c'est nos amis, bien sûr. Donc finalement, DRS تاعك هما Algérie Télécom نتايا. C'est-à-dire les gens dont vous avez le plus peur, c'est Algérie Télécom. Peut-être. Pourquoi pas? Est-ce que non, on a de bonnes relations avec Algérie. Bon, la photo est un peu provocatrice et rigolote. Ça, il y a une question sérieuse derrière. C'est-à-dire que le développement de la 3G, de l'Internet, etc., forcément, TSA va connaître encore un autre essor. Oui. D'ailleurs, on a constaté depuis le lancement de la 3G, on a gagné beaucoup de lecteurs. Parce qu'il y a une application Android. On a lancé des applications sur Android et Apple, iPhone. Oui, on pense que ça va se développer, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu es sport, M. Gmache? De temps en temps. ما عندكش الوقت. Parce que ما عندك الوقت تشوف التلفزيون ما عندك الوقت دير sport.
Non, le problème, c'est que nous, on est deux qui s'occupent du site. Donc, il faut absolument que quelqu'un soit toujours en face du PC pour voilà, vous avez faire la veille, etc. Au début de l'émission, vous avez en face de vous des hommes forts, peut-être des hommes politiques, des hommes balèzes, certains sont forts, d'autres faibles. Mohamed Bounougaz, ici présent, راح وتلاقى مع عباد صحاح. صح. صحاح تاع صح. السلام عليكم لي زاد جيسبر راكو بيان بون كيما قال لكم عبد الله رحت كان لو شامبيون ريجيونال سونتر تاع لو بودي بيلدينغ تاع الحديد والميغا ماس هاكو على بالكم بون انا خليكم تشوفوا تو سون ايماج ابعد بابا تاع هاديه. السلام عليكم لي زاد بون اليوم رانا في شامبيون دالجيري لو بودي بيلدينغ جينا نشوفوا عباك جينا نخشانوا شويه جينا نطلعوا الباك 16. والله راك هاي لختك من الحديد والله. الحديد سبور مليح بصح في بلادنا ماشي ناجح 100% يا اخو. بيس كاين اللي يديروا زوخ، كاين اللي يديروا جور باش يبان، كاين اللي يديروا بيسك عنده اراده باش يدير سبور هذايا، وحدو كيفاش. Le volley-boulding, c'est question d'amour. Dans n'importe quel sport, il faut qu'il y ait cette vocation, cet amour. كاين بزاف لي روندريني الديفو ديالهم يحبوا تمتم يصحاحوا يحب تمتم الباك البراشون باك دا منا بريده داخل الصيف باش نبان في البحر وكذا وباش دمي مونش يبان من برا الحكايه طويله نبدا نهضر يا اخو زيد لي بونالي. نعم عبود معمر سي بارك الله باش يوضحهم باللي احنا حديديه ماشي في حديد الصحه عندك قبل صحه في القلب صحه في القلب خو بيان سور. هذا واش نقول لكم يا اخو بون الحديديه بور موا نورمالمون ما عندهم حتى معنى باسكو سي لو فيزيك برك هذا ما كان سيتو. كنت خشين كنت حقار؟ كنت حقار بكري. تخدم الباك ولا تخدم؟ نعم تخدم الباك؟ كنت كلش لي زاغريسيون كلش. كاش من وين؟ هذا اللي كان حقار هذا اونسيان تريون يعيطوا له بوعلم بوخه. عنده 16 زيد كونتيني. كاش باك خادم غير الباك ولا البراء؟ البراء حبيب والله صوتي خويا صافي بليزير كي تلبس كوستيم يخرج عليك ولا تلبس تريكوتي يمسح ديميمونس يخرج عليك صافي بليزير. ما نطفل عليكم هذاك الراجل راهي مع راجل شيعه وشبع الطول قدام منا حطها صافي بليزير يا اخو صافي باش تحقر الناس خلاص عليك ما هذه هي يا شكون هذه الحديديه هذوما يا خويا شغل كثروا بزاف منهم راهم على كل حال سي بيان سبور خير من الدخان. واحد قال لي حقروني كنت صغير جيت نفونجي جيت ندير الحديد. بون هذه صح حاجه تصرا في بلادنا. لا بوليس ما نجمش كلازي بجوج حرف كيما اللي يدخلوا لا بوليس يدخلوا ماشي باش يخدموا ماشي باش يسمى يروحوا يخدموا ويحبوا الخدمه دخلوا خاطر باش يحقروا الناس ويدبلعوا الناس وزعما انا بوليس شوفوني وما على بالوش باللي هذاك البوليس لو كان ما يخدمش كيما بوليسيه الاخرين يخلص اكثر من واحد سيفيل وكيف الدرك الوطني ولا في العسكر ولا في الديارات. انت ديارات ماشي باش تحقر الناس خويا انت ديارات تحقر الناس خلصها اكثر من هذاك الكوردوني يولي شكون بيتو كوزينه. عنده 16 انا حدادي وطالع كاع باك 16 عنده 16 سيستم عنده 16 16 ايوا سيستم 16 عنده 16 قول عنابه 16 ديما السلام عليكم يا جماعه السلام ورحمه الله السلام عليكم يا الاحباب 16 معنا لو مومبر دو جروب فيريكلان عنده 16 عنده 16 برك عنده 16 برك 16 Un petit message, un petit coucou. Nant Shrek, Tcharak, 1, 2, 16. Merci.
كما قال لكم تشارك 1 2 16. برافو محمد بونغاز. عرفنا هذا اللي كان ايفيدامون عرفنا ليندا شباح نوتخ كوليك تاع الجزائريه فوت الحيوه اللي كانت معنا كوليك في الجزائر ويب تي في لو ممبر تاع جروب فريكلان. ولو ديرني اللي شفناه هو اللي لعب لو رول تاع تشارك في الجمعيه فاميليال 3 تشارك 1 2 16 قال لك 2 16. صافي بليزير يعطيك الصحه محمد بونغاز. مسيو جيماش لحقنا لنهايه الحصه. باش الا عجبك الحال السيستم دي زاد ولا لا؟ بون ايميسيون. يهضروا علينا هضروا علينا في تي اس. بالكم بريا على عبد الله. Une dernière question, Hajr Titan. Qu'est-ce que vous espérez développer de plus enfin, dans les années à venir, Inch'Allah, pour le site? كيستيون صعيبه هذه. شكون سمحت ريبونديت على دير جنرال توفيق لحقت القسم وزاد ديفلوبي بلوكي. خلاص ليميسيون سي تواز كاع سي بون. Développer, c'est-à-dire des projets. Oui, des projets. Oui, on a de nombreux projets dans la radio, la télé. Toujours sur Internet ou là? Toujours web sur télé, Internet, web radio. Ouais. Donc c'est une web radio. De créer d'autres sites. Et puis surtout de faire de TSA un site de référence. D'accord. Pour les informations sur l'Algérie. يعطيك الصحة مسيو جيماش. Pour une fois qu'on a le responsable تاعتي عطينا ان سكوب مسيو جيماش. عبد العزيز بوتفليقه راح يرشح روحه لعهده رابعه ولا لا؟ على حساب تي اس. Normalement, oui, mais c'est pas un scoop. والله ما على بالنا اسكو سي. C'est pas un scoop. Normalement, oui, d'après vous. Voilà, c'est ce qui se dit d'après ce qui se dit. Pour dire qu'on a l'information maintenant. مازال ما على بالناش. Donc مازال ما على بالناش. Donc à ce niveau, on est tous sur un même pied d'égalité. Absolument. C'est pas évident. Avec lui, c'est toujours. toujours se méfier. D'accord, يعطيك الصحة مسيو جيماش. شوف لحقنا نهاية الحصة جينيرالمون تخلص ليميسيون بلو سون دو جور تاع اليوم. كال كومونس افيك ليماج دو جور تاع اليوم وتخلص بلو سون دو جور تاع اليوم. دوموندينا لك قلت لنا دبروا راسكم. دبرنا راسنا خيرنا جروب اللي محمد بونغاز دوك يقول لك بالعاني جروب لاباس. لا باس جروب لاباس اللي هما دي زونسيا ولاد لو ساندي راحوا يعيشوا في الكندا. سي ان جروب كي ا بوكو دو سوكسي لابا كي ا بوكو دو سوكسي. وي باسكو ولاد دو ساندي صغير وبلاندي ايفيدامون. الغنيه اسمها بابور اللوح. سي اون انسيان شانسون شعبي. عمر مزغيش باش خدوها نكوريجيها. عطاني شكون كتب هذا لا عطاني لافورماسيون شكون اللي كتبها ونسيت باسكو انا شغل راسي بعيد. عمر مزغيش سبيسياليست تاع شعبي في سيستم ديزاين. نشوفوا لو جروب لاباس اون لايف اللي غنى يا بابور اللوح يا بابور ونعاودوا نقولوا بلاطو. بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح. يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح. وقلبي جرح دير لي الغزالة البعيد. وقلبي جرح دير لي الغزالة البعيد. يا بابور النار حرمتني مالك حلت الشفار. يا بابور النار حرمتني مالك حلت الشفار. يا سين المسرار يا سين المسرار يا سين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد. يا سين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد. مدواني سهران القمر والنجوم تبان. Belle chanson, M. Guémache. Babor Loh. C'est bien parce que c'est des Algériens qui ont réussi ailleurs. On souhaite aussi que les belles choses ailleurs. Inch'Allah les Algériens ينجحوا في بلادهم. Pourquoi pas, ça serait une bonne chose. قلت لكم باللي سي ان شونتور شعبي اللي كتبها لي واسمه عبد السلام درويش. ماشي معروف بزاف بصح سي ثاني لاف تاع محمد الحاج محمد العنقا. ميرسي بوكو. عمر مزغيش اختصاصي في الشعبي وفي توسويس. مسيو قماش يعطيك الصحه. لونغ في السيت تي اس ا. ميرسي. تو سور l'Algérie. جو بونس كو اون ا بيان ديسكوتي. تعرفنا عليكم مليح كي تعرفوا على الناس.
ماشي مليح نتخباو باسكو حنا غير يتخبى واحد في الجزائر انتو ميرسي بوكو ليكيب يعطيكم الصحه على الحديديه. خلونا الاقتراحات تاعكم في لاباج فيسبوك. عندكم باج فيسبوك؟ وي صح حنا ثاني عندنا باج فيسبوك. خلوا الناس يخلونا الاقتراحات تاعهم في لاباج فيسبوك. نقولوا لهم برك بلي ما يلزمش يسبونا باسكو ماشي حنا اللي كولينا البلاد، حنا ما درنا والو. نتلاقاو غدوه نفس المكان نفس التوقيت اذا حبيتوا، ومام اذا ما حبيتوش رانا هنا باسكو هذا هو السيستم. باي باي.